بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيل يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا متقيم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا نقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا صغير يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا طبيب يا بسيط يا خفير يا رفيع يا معيز يا مذير يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم
صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفير يا رفيع يا معيز يا مذير يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيل يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك
رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفيض يا رفيع يا معيز يا مذير يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيل يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, pertama-tama kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita buka mata, dapat kita menyedut udara. Alright, hari ini hari Khamis insya-Allah. Alright, dan hari Khamis bersamaan dengan 17 Jun, maksudnya lagi 13 hari saja lagi untuk kita nak habiskan Jun dan masuk
part 2 dalam tahun 2021 ni. Alright, hari ni di Singapura alhamdulillah seperti biasa best. Tak adalah apa-apa isu yang saya nampak kat sini, semuanya okey. Kalau semalam tu ada angin kencang tiup, hari ni nampaknya okey saja, tak ada masalah. Alright, dan kita juga nak mengalu-alukan kedatangan adik-beradik abang Abu yang kat di sini. Terima kasih kerana permulaannya sangat best sebab tekan love banyak-banyak tu kan. Allahu akbar. Ni Muhammad Faizul, Abdul Wahab, Assalamualaikum semua dia cakap. Dan hari ni saya ada satu topik sebenarnya saya nak tanya kan. Macam selalu kita dengar pasal visualization, berangan. Ada tak korang ni macam ada visualization? Macam everyday visualize something, ada ke? Kalau ada, apa benda yang korang visualize? Aku nak tahulah apa benda yang sebenarnya korang visualize setiap hari. Ada tak macam benda tu setiap hari kita buat? Right, visualization kan, kita nak just like sebagai topik permulaan untuk hari ni, kita nak tanya-tanya benda tu insya-Allah. Right. Okay, kita nak just tengok juga Wan Wati Wan Wati. Wassalamualaikum. Selamat pagi. Alhamdulillah. Allahumma ya barik. Allahu akbar. Alright, thank you kerana bersama hari ini insya-Allah. Dan kita ada Nur Kasih daripada salam daripada Alo Star. Macam mana Alo Star? Hujan ke? Macam mana? Alright, semua okey ya, insya-Allah. Alright, kita ada Muhammad Saiful Lizan. Alright, salam AA dan rakan-rakan semua insya-Allah. Alright, hari ni seperti biasa kita nak just like start kita punya segmen sebab segmen ilmu hari ni best sangat sebab abang pun nak kongsi sedikit benda yang saya rasa dia tak ada kena-mengena dengan duit untuk kita nak menarik duit, tapi dia kena-mengena dengan diri kita. Itu kita akan sembang-sembang later dalam segmen ilmu 9.30 nanti. Jadi untuk tu kita bawa lagi member-member adik-beradik yang mungkin boleh bermanfaat daripada perkongsian kita seperti biasa hari-hari. Alright. Okey, kita nak tengok kan siapa lagi. Andy Suni ada perancangan harian. Alright. Okey, Andy ni dia macam visualize setiap hari dengan perancangan harian dia. Maksudnya hari ni dia nak buat apa tu dia dia visualize supaya benda tu macam jadilah semua yang dia rancang. Very good. Tu satu benda yang power juga untuk kita nak buat visualization, sebab mungkin ada orang ni dia tak faham apa sebenarnya kepentingan ataupun keunikan visualization kan. Jadi hari ni kita just start topik tu dengan macam tu. Nak tengok ada ke? Ada. Ni ada dengar, ada belajar. Amal, aduh, la ilaha illallah. Faizul, kau jangan Faizul, sebab kau ada ilmu macam mana pun, kau dengar apa pun, kalau tak amal takkan faham benda tu, right? Tak gerti pun tak apa, kita buat sikit-sikit sampai benda tu jadi gerti. Sebab apa? Dalam Islam pun diajar tau visualization ni kan. Dia ajar visualization dalam bentuk yang sangat best. Nanti kita cerita pasal benda tu juga. Alright, kita ada Nur Kasih, alhamdulillah dekat Al-Ustaz dia cakap alhamdulillah, tak ada masalah. Alright, Nur Syahida, assalamualaikum and good morning. AA yang handsome, Allahu akbar. Bila dia ada perkataan handsome ni, apa yang kita akan selalu buat adalah memberikan mereka satu tepukan yang luar biasa. Kerana menggunakan satu benda yang buat Abang Abu macam rasa bestnya macam tu kan. Alright, terima kasih Nur Syahida. Kita ada juga Rosida Rosham. Rosida Rosham. Assalamualaikum AA dan sahabat semua. Waalaikumsalam Rosida. Dan kita ada Hanizah Ahmad Bidawi. Dia cakap assalamualaikum, power. Dia cakap kan, dia tukar aku punya best tu. Dia cakap power. Tak apa saja yang berikan awak semangat tu buat saja. Ada orang dia duit. Lantak lah kau nak jerit apa pun, janji benda tu bagi kita semangat. Alright, ada share dengan seorang kawan, nampak jadilah kan. Ada share dengan seorang kawan, nampak jadilah Okay, good. Alright, okay, jadi saya nak just tahu kalau kat sini korang ada visualize. Alright, okay, best handsome-nya. Ni sengaja dia nak cari tepukan, jadi kita bagi jugalah. Ada orang ni macam tu, dia memang sengaja kan, dia buat bagus, alhamdulillah. Tapi saya suka ni untuk Andy yang dia cakap ni. Alright, 5 minit sebelum tidur jadilah pula, Allahu akbar. Yes, sebenarnya visualization ni tak perlulah macam lama-lama sangat ataupun kenapa tau orang tak buat? Sebab ada guru-guru yang mengajar bila nak buat visualization, dia cakap kena mandi air garam dululah, lepas tu kena ada muzik lah, lepas tu kena konon-konon nak hilangkan semua toksik, lepas tu baru buat visualization. Ini yang buat orang tak nak visualize. Sebenarnya tak perlu pun benda-benda macam tu. Visualization ni kita perlu buat
buat setiap hari itu penting. Bukan kau ada garam ke, ada apa benda ke, tu semua adalah benda-benda yang sebenarnya tak begitu penting. Tapi yang penting ni adalah visualization tu sendiri. Kita buat ke tak? Kan, lepas tu dah buat tu, bukan buat satu hari je kan. Kita buat. Mungkin apa yang kita buat ni, dia akan jadi bukan sekarang, bukan setahun, bukan 2 tahun, mungkin 5 tahun dia jadi, 10 tahun dia jadi. La ilaha illallah. Power betul lah, babe, visualization ni. Sebab tu aku nak tanya, buat visualization, kan Abang Abu dah tanya soalan tadi, siapa ada, okey, saya letak kat sini lah. Hari ni okey, nak tanya soalan. Hari ini AA nak tahu, you all ada tak buat visualization? Tu dia. Kita ada dekat scroller kat bawah tu kan, sambil-sambil tu kan, boleh tak? Tu soalan saya. Kan ada tak macam Roshida ada buat visualization? First of all, tahu tak apa tu visualization? Alright, sembang-sembang kita ni kan, sembang pagi ni sebelum segmen ilmu 9.30 hari ni. Kita punya segmen ilmu, topik dia adalah kegembiraan. Macam mana kita nak menjadikan kegembiraan tu satu benda yang boleh menarik rezeki dengan begitu pantas. Kan, apa sebenarnya benda tu? Macam mana kita nak jadikan diri kita dalam keadaan macam tu? Itu yang kita akan bincangkan nanti dalam segmen ilmu wang nanti. Alright. Itu ilmu wang kemudian lah, nanti kita akan bincangkan benda tu. Tapi sekarang ni kita lebih nak bersembang-sembang dulu. Alright, ni dia Muhammad Faizul nak share. Dia cakap tu yang Nana tu doa minta betul-betul kena istiqamah. Betul. Engkau ni doa tu sebenarnya visualization ni pun satu bentuk doa. Kan, sebab tu kita nak berdoa benda-benda yang baik dan kita buat konsisten, kita minta. So visualization ni bila kita minta tu dia lebih macam mantap, sebab apa yang kita visualize tu lagi clear daripada kita cakap. Kan, sebab tu visualization tu sangat penting. Alright, Atia Majid alright, Assalamualaikum Atia Majid. Waalaikumsalam. Alright, daripada mana tu semua? Boleh tak cerita sikit daripada mana korang? Cuba komen, banyakkan komen, engage, share, tekan love banyak-banyak. Nampaknya love dah terberhenti dah tu. Tekan love banyak-banyak, get back the energy, semangat sikit pagi-pagi ni. Apa pun yang berlaku dengan kita tukar balik dengan mula menikmati Allah punya nikmat. Nikmat yang Allah bagi. Sebab tu kita mulakan dengan senyuman. Sentiasa senyum dalam apa pun situasi, ujian, dugaan, keadaan kita sekarang, kita mula dengan senyuman. Sebab senyuman tu sendiri telah membuktikan kita ni bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, nampaknya keadaan COVID di Singapura ada sedikit peningkatan tapi insya-Allah lah benda tu taklah begitu mendesak, tapi dia memerlukan sedikit pemantauan agar plan kita untuk nak buka balik tu better. Alright, itu di Singapura. Kita nak tengok Nur Syahidah ada, biasa malam sebelum tidur kita buat visualization untuk hari esok dan hari seterusnya. Okey, alhamdulillah adalah usaha-usaha benda tu. Alright, Nur Kasih dia tak letak apa-apa tadi. Alright, so itu antara benda yang hari ni saya nak tanya lah kan. Kalau ada visualization, pernah tak buat satu visualization yang memang bukan yang saya maksudkan besok. Alright, besok tu sebenarnya it's not visualization. It's a mind, it's about mind punya trick tau. Sebenarnya yang you buat tu mind trick ataupun satu benda yang you bagi minda untuk bersedia ataupun planning, mind plan tau. Tapi visualization dia lebih kepada benda yang kita nak capai dalam hidup kita. Kita nak achieve benda tu dan kita buat benda tu setiap hari. Kan, itu visualization. Ada tak satu benda yang korang nak capai dan kau memang buat benda tu setiap hari dan dia jadi? Ada tak orang yang dia buat benda tu dia jadi? Cuba share sikit dengan kita orang ni kan. Korang boleh share kat sini. Kalau korang nak join dengan Abang Abu kat atas ni pun boleh tau. Aku sebenarnya boleh invite engkau tau. Sekejap aku tengok mana benda tu. Aku sebenarnya boleh invite engkau untuk naik ke atas ni. Alright, dan korang boleh actually ada dengan aku kat sini. Tapi mana aku nak cari, aku tak ni dia. Okay. No, dia
oh aku kena carilah benda tu sebab actually aku boleh invite kau orang. Ini dia, kejap aku tengok boleh tak aku macam share kau orang. Okey, siapa yang nak kongsi dekat dengan Abang Abu ni dalam kita punya live, boleh je datang. Aku bagi kau orang the link Okey, siapa yang bersedia untuk nak berkongsi kan, boleh je tekan link tu, nanti korang datang je dekat tempat Abang Abu ni, korang share lah sekejap. Alright. Biasa buat malam tu saya dah bagi link tu tau kalau nak. Alright, okay. Sebab kita nak just dengar kenapa visualization tu begitu penting kan. Itu je hari ni kita nak sembang-sembang sebelum kita punya segmen ilmu kita. Dan okey, nampaknya di Malaysia semalam kita dapati bahawa yang di-Pertuan Agong telah pun cakap yang parlimen patut kita mulakan itu satu perkembangan dekat situ. Alright. Dan sekarang kita tengah banyak negara-negara yang memang terpaksa menutup pelbagai industri disebabkan COVID tu juga sedang berlaku. Saya sebenarnya kat depan ni ada TV CNA, so dekat situ adalah cerita-cerita kan yang saya boleh actually sambil-sambil kita sembang, kita get general knowledge lah kan, kata orang tu. Okay, anyway, teruskan. Apa yang awak tak ada orang berani ke nak naik atas dengan aku ni sekejap nak cerita pasal korang punya visualization? Ada tak pernah buat visualization yang dia macam jadi? Saya kalau nak cerita banyak benda, Allahu Akbar, banyak benda yang sebenarnya visualization ni adalah satu benda yang saya pegang sampai hari ni. Banyak benda dalam hidup saya ni memang saya telah berdoa dengan cara visualization. Dia memberikan gambaran yang macam clear sangat, banyak sangat lah. Hari ni saya buat benda ni pun saya dikenali, ataupun bukanlah nak kenal macam terror sangat, tapi at least saya dapatlah macam buat benda yang saya nak kan. Saya pergi luar negeri nak buat talk apa tu, semua jadi disebabkan visualization. Sebab tu pagi-pagi ni bila korang macam rasa macam lemau ke, macam rasa macam tak semangat, tutup mata, visualize sikit apa yang kau nak. Apa yang kau nak capai, dia visualize sikit. Ya Allah, lepas tu kau rasa benda tu, dia akan bagi kau semangat sikit, babe. Alright, okay. So itu benda yang aku nak share juga dengan korang, insyaAllah. So ada tak siapa-siapa nak share? Okay, ada ke siapa-siapa nak share? Ataupun awak juga boleh tanya soalan dalam masa 9 sampai 9.30, ada lagi 10 minit lagi. Alright, awak boleh tanya soalan. Kalau ada soalan awak nak tanya Abang Abu, soalan mengenai benda mungkin awak dah macam ada dalam ni, awak tak tahu siapalah aku nak tanya, tanya je kat sini. Kalau aku tak tahu jawab, brother-brother, ada sister-sister kita dalam kat komen ni pun dia boleh jawab ni. Sebab semua ni alhamdulillah handal-handal Alright, dan hari ini juga pasaran dijangka merosot sikit lah, itu pandangan Abang Abu. Tapi nak kau pergilah tengok pakar-pakar punya live yang dia orang buat pasal saham ni. Alright, tapi pada saya hari ini akan ada sedikit macam sedikit macam ada penurunan, mungkin disebabkan beberapa perkara. Alright, okay, Faizul dia nak join. Allahu Akbar, Faizul. Ni best ni, aku suka sangat kalau ada adik-beradik yang beranilah untuk naik atas dan nak share benda tu kan. Alright, kita nak bawa Faizul ni. Alright. Tu dia Faizul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faizul kat mana tu? Dalam kereta bang. Dalam kereta. Okey, alhamdulillah. Pergi mana? Tak dengar Abang Abu bang. Allahu Akbar. Oh, Asia Asia punya cab kerja. Asia. Nak terbang dah tak boleh, kita pakai topi lah. Faizul dekat mana sekarang? Dekat Johor Dekat mana tu? Ipoh. Oh, Ipoh. Okey, Ipoh. Faizul buat apa, Faizul? Meniaga. Saya punya bisnes dekat dekat Gunung Lam kita tutup. Okey, sebab tak boleh buat kan. Alright, jadi, faham. Saya sekarang ni jadi buat apa yang boleh buat dulu bang. Okey, good. Hari ni soalan kita kan visualization. Kan, visualization. Memang Faizul ni macam mana? Buat visualization tak? Okey, sebenarnya visualization ni belajar lama dah. Lepas tu memang about 10 years 10 years back memang buat. Okey. Saya buat setiap hari dan kita amalkan, nama dia doa minda. Okey, alright. Masa tu saya amalkan, dan antara benda yang saya capai, saya berjaya bawa anak saya pergi bercuti ke Gold Coast lah. Okey, alright.
Antara benda tu saya tulis je, dan lepas tu saya doakan minda setiap hari. Okey. Sebenarnya benda tu memang nampak vivid lah, kita nampak kita nak benda tu, memang dia target lah benda tu. Okey, Lepas good. tu along the way kan kita macam lost. Okey. Lepas tu kita pun kehilangan kepercayaan tu. I see. Dan ilmu tu kan banyaklah juga saya share dengan orang-orang yang macam dia ada sedikit problem. I see. Saya share. Okey. Dan orang ni dia dapat perubahan yang luar biasa dengan menggunakan teknik tu lah. sharing macam tu. Teknik tu memang benda tu memang betul lah. Cuma saya sekarang bila saya cerita dengan Abang Abu yang tadi saya share tu, memang saya cerita dengan seorang kawan saya. Dan dia kata memang dia nampak perubahan tu. Lepas tu dia tanya saya satu soalan, you tak buat ke? Jadi saya kata kan dah kena tu. Nampaknya saya dah lama lah meninggalkan doa minda ni, ataupun kita namakan visualization. Walaupun kita tahu, dan yang Abang Abu cakap pagi tadi tu saya setuju lah. Banyak orang dia banyak gunakan macam a lot of device, you know. And then sebenarnya dia nak jual je device tu, juga kamu tak tahu pula. Betul. Kita jadi macam banyak benda pula yang kita nak kena ada tools pula kan. Sedangkan benda tu daripada diri kita sendiri je. Tak ada. Dia sebenarnya tak perlu benda-benda tu semua. Ni semua sebenarnya sebab abang, saya ni suka cabar tau. Kalau orang cakap macam tu aku tak nak buat. Kan aku ni jenis macam tu. Aku cakap semua ni Allah yang bagi. Dia bukan benda-benda macam ni. Kan jadi saya rasa benda tu dalam Islam pun ada. Kan dalam Islam pun dia ada ajar visualization. Alright, sebab tu kalau kita tengok doa pagi, masa Nabi ada doa pergi masjid pagi tu, sebenarnya visualization yang power. Dia cerita pasal cahaya dari atas, cahaya dari bawah, daripada kanan, daripada kiri, diriku menjadi cahaya ni terus cahaya, dan aku menjadi cahaya ke atas cahaya, dan itu sebenarnya visualization. So benda tu sebenarnya kita kena visualize, dan akhirnya visualization tu sangat power tau. Sebab tu saya tak nak macam Faizul ni rugi tau tak pakai benda tu. So start balik. Balik tak apa. Yang Abang Abu cakap tadi tu, saya memang ada terbaca lah benda tu dalam satu hadis tu, memang betul lah. Dia memang dia kata mencahayakan diri kita tu daripada atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang tu. Memang itu memang very powerful sebenarnya. Itu cuma je sekarang ni bila kita tak ada seorang yang mahir untuk bentuk kita macam mana kita nak buat benda tu, jadi kita macam lost lah, kita macam kehilangan. Lepas tu kita dah lost belief banyak benda kan, bila kita buat tu in between tu kita jadi di situ yang saya rasa peranan Abang Abu sampai, dan saya kena ikut tu. Coach yang mana saya rasa benda tu kita pun tahu, saya pun tahu, bukanlah tahu, saya pun faham yang coach ni kerja dia nak melihat di mana loophole yang ada dekat kita untuk dia fine tune. Betul. Jadi saya kata tak ikut rugilah tu je. Jadi saya rasa benda tu sangat betul lah. Dan yang apa yang Abang Abu share apa tu dia pagi ni tu memang agak luar biasa lah. Sebab ada satu lagi yang saya dengar dalam sharing tu, dia kata dia doa minda ni berbentuk perkataan juga. Perkataan ni kita keluar, dia kata kita ni dalam hidup, dia kata akan ditimpa macam-macam perkara baik dengan perkara buruk. Betul. Dan kita selalunya tak boleh nak elak dua-dua benda ni. Tapi dia kata bagaimana cara, dia kata kita nak jangan sampai benda buruk sampai. Dia kata jangan you masuk ke dalam kepala you, dan jangan you sebut keluar. Very good. Allah cakap ini benda dia katakan kita miss lah Abang Abu yang ni. Betul. Itulah. Jadi saya bila ikut Abang Abu ni nampak setiap pagi bila dengar tu, mula-mula dengar paksa diri pukul 8 buka. Jangan dekil, buka. Jadi jadikan dia tu istiqamah. Kita dengar, kita dapatkan sarapan untuk minta kita balik setiap pagi. Dan lepas tu kita betulkan balik lah. Betul. Sebab benda tu dah ada dekat ramai dekat kawan-kawan kita, adik-beradik kita dalam itu dah tahu dah. Biasanya tu yang tinggal sekarang ni ialah untuk kita dapatkan kita punya abang untuk dia fine tune. Lepas tu dia bagi satu insight macam mana nak buat dia punya kaedah. Okay, good Faizul. Thank you. Okay bang. Alright, thank you very much. Okay, pandu betul-betul, pandu baik-baik insya-Allah. Alright, thank you for being kat sini. Berhenti dengan abang dulu. Allahu Akbar. Okay. Assalamualaikum. Okay. Alright, itu brother kita daripada Ipoh tengah pemandu. Dan ada satu benda tadi kan, macam Faizul cakap tadi kan, sebenarnya kadang-kadang kita
disebabkan pelbagai benda-benda yang datang yang buat kita macam lupa benda ni. Jadi kita mula melayan benda-benda macam tu. Kan itu sebenarnya negativity yang sebenarnya kita perlu macam tepis. Kan sebab tu visualization, cakap benda ni kita kena terus benda yang betul. Tapi kalau kita tengok perasan, kita ni cepat attract benda-benda yang negatif. Negatifnya kita terus terbayang itu dan ini. Sebenarnya itu juga satu doa. Sebab tu bila lepas ni kita ada je macam benda negatif, kita cepat-cepat terus tukar benda tu supaya jadi positif. Ini adalah benda yang akan berlaku. Kan akan berlaku sebab dalam kehidupan ni pelbagai benda yang mengacau kita tahu. Sebab tu kita ni perlu kuatkan diri kita dan biasakan. Satu lagi yang saya suka tadi, alright, kita kena paksa diri kita untuk berada dalam satu kumpulan yang boleh membantu kita. Bukan bermaksud saya suruh dengan aku je. Siapa lah yang kau rasa dia orang boleh bantu kau, don't be in that circle. Sebab bila kita berada dekat circle, kita teringat balik. Kita mungkin lupa nak buat benda tu yang kita memang tahu, tapi disebabkan tak ada orang yang actually kita gaul ataupun tak ada group support, kita duk dengar radio, lagu itu ini saja, ataupun kita layan benda-benda yang viral-viral yang negatif saja, ataupun viral-viral yang tak ada apa-apa manfaat saja. Ini menjadikan kita macam tak ada satu mind punya development tau. Dia tak ada mind development sebab kita tak. Jadi bila kita berada dalam grup-grup macam ni, kau ambil kesempatan daripada apa yang Abang Abu buat. Hari-hari saya cuba berada dekat sini, satu untuk diri saya sendiri. Sebab bila saya buat ni, saya rasa seronok. Sebab saya rasa saya belajar daripada orang kat depan aku ni kan. Aku dapat belajar juga walaupun saya bercerita kan. Jadi ambil peluang untuk sentiasa berada. Okay, very good Rashid tadi Faizul. Dan kita ada ni nak cerita ni, akal awak awal meniaga first time tempat baru, ada orang berhati mulia sedekah, syukur, Alhamdulillah, salah satu visualization juga. Betul, Alhamdulillah, very good. Kita ada Mariam, Dr. Mariam saya rasa. Assalamualaikum, good morning AA, dia cakap. Alright, sebelum ni pernah mandi garam dan amalan lain tapi lama tak buat. Alright, saya mandi garam ni jangan jadikan dia macam satu sebab lah. Mandi garam ni boleh, tapi bukanlah jadikan taksub dengan benda ni. Sebab aku ni kesian tengok orang taksub dengan benda-benda macam ni kan. Dia cakap tak mandi garam tak jadi. Iya ke? Okay, Allah lah yang jadikan jadi. Jangan kita buat perbuatan ataupun amalan yang diajar oleh guru-guru ni sampai dia boleh jadi syirik dalam kehidupan kita. Kan kita ambil benda yang betul, dan kalau benda tu sebenarnya benda yang boleh membawa kita syirik, dan kita jangan buat. Mandi garam tu jangan niat dengan sebab mandi garam ni lah aku berjaya. Ya Allah, itu adalah syirik, babe. Jangan tertipu dengan benda betul. Alright? Okay, yes. Dan sharing terbaik tadi daripada Ushu. Doa visualization juga. Betul? Doa tu adalah visualization tu adalah sebenarnya doa yang lebih lengkap. Alright, very good. Siapa lagi ni? Soalan ni. Salam AA yang handsome, tepuk lah. Okay, aku baru nampak kau. Alright, okay, kita tepuk kepada yang tak malu sangat nak minta dia orang tepukkan dia. Tak apa, kita tepuk juga adik-adik kita ni kan. So siapa lagi tak tepuk kalau kita sendiri kan? Kita tepuk 2 kali lah. So kau nak sekali, aku bagi 2 kali tepukkan pada kau. So okay. Alright, bila kita fikir balik, membazir je kan. Betul, memang membazir kalau kita duk fikir benda-benda negatif. Okay, I ever read negativity is amplified at least 10 times sebenarnya. Alright, sebenarnya 10 times. Dia ada power 10 times than the positive. Sebab tu berjaga-jaga bila kita ada negativity yang kita mula bayangkan, it can happen even faster daripada positivity. Sebab tu bila positif ni kita konsisten, kita buat banyak supaya dia kena buat selalu. Tapi negatif ni kau tak buat selalu, babe. Kau sekali 2 kali kau fikir benda tu, dia macam akan attract, akan rusuk lah macam tadi macam Sus cakap ni Alright, so memang kena belah daripada orang negatif, pasal memang senang kena rasuk, betul? So kalau you nampak sangat ada negativity punya people around you, better leave them, right? No point, sebab tak ada apa-apa bagus sangat perbincangan mengenai visualization ni. Okay, so siapa lagi yang sebenarnya ada isu ke, ada masalah ke, boleh cerita, sebab abang pun nak jawab sebelum kita masuk ke segmen kita hari ini kan. Hari ini ilmu, dalam segmen ilmu ni, hari ni topiknya let me just tulis topik minggu ni Alright, topik segmen ilmu. Aku ni nak kena buat ni macam-macam topik segmen ilmu 9.30. Alright, happy. Title dia Happy and Money
follow. Ni topik segmen ilmu kita hari ni 9.30. Jadi boleh ajak member-member semua tu join. Alright, segmen ilmu kita dia cakap happy. Alright, happy untuk apa ni? Segmen ilmu kita lah Alright, happy and money follow. Just be happy and the money follow. Dahsyat betul lah, babe. Okay, kita ada brother kita yang lagi seorang yang memang sentiasa bersama dengan Abang Abu datang. Alright, okay, Assalamualaikum dan selamat pagi ke Kanda Abu yang macho. Alright, bila dia cakap macho, kita akan bagi dia dan kita bagi dia ni untuk orang yang cakap aku macho. Alright, Zul, kat mana Zul tu? Alright, dan hari ni kita cerita pasal visualization. So, siapa lagi yang mungkin ada soalan mengenai visualization? Dia nak tahu lebih lengkap ke, ataupun dia ada isu-isu? Sebelum kita ada lagi 1 minit sebelum kita ke topik pada hari ni, ada ke soalan yang korang rasa macam korang nak tahu daripada Abang Abu? Alright, okay. P. Ramli. Hello Faizul, kau ni bawa kereta jangan tap-tap, nampak kau dah type pun salah tu. Bukan P. Ramli. Aku faham. Okey. Alright, P. Ramli cerita lama, cium batu geliga minta dapat RM5 je. Kan? So kadang-kadang visualization tu macam tu lah kan. Alright, itu bergangan dengan visualization totally different. Sebab tu kalau korang nak belajar banyak benda, aku suggest tengok cerita P. Ramli. Sebab bila kita tengok cerita P. Ramli, kita macam boleh bayangkan betapa P. Ramli ni mempunyai satu pandangan jauh tau. So, kadang-kadang kita tengok cerita dia nampak kelakar, tapi dalam kelakar tu ada banyak benda yang diletakkan dalam kepala otak kita supaya berfikir. Memang best. Kan? So, saya cadangkan setiap minggu tu pergilah cari cerita P. Ramli satu, tengok dengan family. So, dapat 2 in 1. Satu kita dapat ukuar dengan family, satu kita dapat ketawa gembira, dan kita juga dapat some pelajaran. Alright, Aslina dia cakap Assalamualaikum and everything. Okay, so kalau tak ada lah aku rasa macam kita dah cerita pun benda-benda macam ni. Sekarang saya nak just tambahkan sikit dengan hari ini punya topik. Hari ini punya topik ni sebenarnya saya nak bagi macam mana kita nak macam betul-betul happy. Apa yang dimaksudkan dengan happy? Alright, apa ni? Siapa ni? Okay, Dr. Mariam cakap okay, very good, futuristic. Yes, yeah. Dia memang kita ni bertuah lah orang Melayu ni, sebab ada satu insan yang boleh actually buat kita berfikir dalam bahasa Melayu sendiri. Kadang-kadang bila berfikir ni kita kena gunakan bahasa lain. Macam Abang Abu sendiri banyak berfikir dengan bahasa Mak Saleh. Sebab tu saya cuba belajar berfikir dalam bahasa Arab. Okay. Jadi hari ni topik sebenarnya adalah kita nak cerita macam mana kita boleh actually jadi happy. Alright, sebab bila kita tengok semua orang ni, semua manusia ni, kalau tengok ultimate dia sebenarnya nak happy. Kan, dia buat benda tu sebenarnya apa? Adakah dia nak dapatkan rumah tu dengan apa? Tak, sebenarnya end of the day dia nak rasa happy. Tapi kadang-kadang disebabkan mereka tak faham macam mana kita nak rasa happy ni, mereka mula buat benda-benda yang mereka thought inilah yang akan bawa ke kehappian tu. Kehappian ada ke benda macam tu dalam bahasa Melayu kehappian. So, apa sebenarnya yang kita kena buat untuk kita rasa happy ni? Rasa happy ni macam mana? Kan? Sebab kalau kita tengok sejarah kan, 2,300 atau 2-3,000 tahun dulu, sebenarnya orang tu semua yang hidup masa tu dia nak happy tu. Kan? Dia nak happy tu apa? Satisfaction. Mereka nak satu benda yang rasa satisfied tau. Bila kita satisfied buat something, kita akan rasa happy. Right? Sebab tu ramai orang dia macam dia bila capai benda tu dia rasa happy. Nampak tak? Satisfaction. So people normally they want satisfaction untuk nak dapat happy ni. Tapi sekarang saya nak tanya, kalaulah satisfaction akan membawa, ataupun apa yang kita ada ni akan memberikan kita rasa happiness, saya nak tanya, kenapa tak ramai yang sebenarnya rasa happy? Kan? Kenapa walaupun dia ada banyak benda dia tak rasa happy? Kalaulah kita rasa dapatkan kewangan 1 juta ni kita akan rasa happy, kita ada rumah besar kita akan rasa. Tapi bila kita tengok ramai orang yang mempunyai semua benda-benda yang kita rasa akan bawa kita rasa happy tadi, sebenarnya mereka dalam satu pain, misery, dia loss, frustration, dissatisfaction. Kan? Kenapa? Kan, itu yang kita nak bincangkan. Sebab apa? Walaupun mungkin mereka dah ada benda-benda ni, happy dia tak ada. Jadi
saya nak adik-beradik kita ni kan, jangan sampai kita rasa itulah yang sebenarnya nak jadi happy. Sebenarnya kita nak jadikan happy kita ni bawa benda-benda tu. Maksudnya happy dulu baru kita bawa benda tu. Bukan kita dah dapat baru nak happy. Ini yang satu benda yang kita nak decide sekarang, right? Kita nak decide sekarang. Sebab lagi satu, kenapa ramai yang rasa tak happy juga, disebabkan mereka rasa takut. Kan, bila ada perasaan takut dalam diri kita, kita tak akan rasa happy. Kan, kita takut, alamak, kalau income aku stop, kalau aku punya bisnes tutup, kalau aku punya pendapatan terus tak ada. Ini semua pemikiran ni akan buat orang tak rasa happy. Alright, sebab tu kita nak cerita benda ni, dan abang pun nak share apa yang saya sendiri buat dalam untuk nak jadikan saya happy. Maksudnya saya tak nak tengok benda-benda yang tak bawa saya kehappian. Jadi antara benda yang saya nak just share, dia ada beberapa benda, tapi yang pertama ni, alright, ramai orang kenapa dia rasa tak happy sebab dia nak immediate gratification. Maksudnya dia nak capai segala-galanya dengan cepat. Dia nak instant success, instant richness, instant. Semua dia nak instant. Hello, instant ni hanya ada dekat kedai, instant Maggi, benda-benda macam tu je. Instant success tak ada, babe. Instant millionaire tak ada, babe. Tak ada, right? Benda-benda ni kau kena faham. Benda yang kita makan, yang diorang buat tu, itu instant kita boleh buat. Tapi kekayaan, kejayaan, kalau kita nak satu, there is no such thing called instant millionaire, instant success, tak ada, babe. Kau boleh tanyalah, kita boleh tanya semua orang, kalau kita rasa kita boleh dapat instant success, then you are mencari happiness tak akan ada dalam hidup awak. Alright, kalau awak rasa kenapa lah tak dapat, kalau ada je benda instant gratification, no happiness in your life. Sebab tu please, alright, jangan kita buat justify diri kita kenapa kita tak capai, jangan. Maksudnya jangan kita macam blame diri kita sebab kita tak dapat satu kejayaan, alright? Sebab ini adalah satu sebab kenapa manusia ni dia tak sebenarnya mencapai satu kehappian. Sebab tu kalau orang-orang yang kita tengok dia happy, mereka ni percaya pada something yang akan berlaku satu masa, mereka terus berusaha dengan rasa happy. Mereka buat benda yang perlu buat dengan rasa happy, tak rasa takut. Walaupun benda tak jadi, mereka tetap, alright? Sebab mereka faham apa yang menjadikan kita mencapai sesuatu adalah tanggungjawab kita terhadap perbuatan dan tindakan kita. Kita ni bertanggungjawab tak atas tindakan-tindakan yang perlu kita buat. Itulah sebenarnya akan memberikan kita happiness tadi, alright? Sebab tu happiness ni, dia bila kita engage dalam benda yang kita nak buat, right? Bila kita tahu dengan buat benda ni aku akan dapat benda yang aku nak tu, jadi kita ni happy buat benda tu. Jadi tanya diri kita, ramai orang kenapa dia orang selalu dia susah, dia macam tak happy sebab instant, dia nak benda instant. So benda ni lah yang saya nak macam just throw that thoughts pada you all supaya fikir kan, ada tak benda yang awak ni macam memang nak cepat, bila nak cepat je, nak sekarang ke, itu akan menjadikan anda tak happy. Sebab tu first kali awak kena tahu semuanya ni proses. So bila kita mula letakkan proses ni, barulah kita akan rasa happy, right? Itu antara satu benda. Okey, tapi saya nak juga cerita. Yes, okay, nak percaya pencapaian kejayaan dengan cepat, alright? Yes, okay, now yang yang kedua, saya nak pastikan ataupun saya nak share 5 scientifically proven tau. Benda ni scientifically, aku ni cakap English pun macam ni, kau nampak tu? Scientifically dia proven, this is one of the leverage yang kita boleh gunakan dalam diri kita untuk kita create that happiness. Alright, okay, macam tadi doktor tadi dah cakap dia sebagai bersyukur tadi, iaitu gratitudes. Kan, satu rasa kita boleh sentiasa menjadikan diri kita ni macam dalam keadaan happy ni adalah bila kita at least 3 benda yang setiap hari kita bersyukur atasnya. Kita setiap hari 3, at least 3. Sebenarnya kalau kita nak bersyukur tu banyak sangat kan. Satu, kalau kau bagi seumur hidup kau pun tak cukup kan. Tapi at least manusia ni kita lupa benda tu. Jadi kita bagi 3 benda. Alright, 3 benda yang aku akan bersyukur setiap hari. Sekurang-kurangnya awak kena buat 21 hari daripada hari ni. Alright, kalau awak tak pernah buat, setiap hari bangun awak cakap, ya Allah, aku bersyukur aku dapat bangun pagi, aku bersyukur aku dapat ni. Dan kalau boleh benda tu dijadikan sebagai perbuatan.
Alright, perbuatan. Ya Allah, aku dapat ni, aku dapat bersyukur. Okey, macam Abang Abu buat, saya gunakan perkataan best. Ini satu kaedah untuk saya feel happy, sebab best ni adalah benda yang saya bersyukur sangat saya dapat bangun hari ni, saya dapat buat. Apa tu? Best yang pertama, be excited solat today. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau dapat bangunkan aku, Engkau bagi nyawa aku dapat solat. Ya Allah, gembiranya aku, tu first. Kedua, be excited to selawat. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau bagi aku nyawa hari ni, aku dapat berselawat. Ya Allah, aku dapat berselawat banyak. Ya Allah, aku bersyukur sangat Kau beri masa, beri aku waktu ni, beri aku nyawa ni, aku dapat berselawat. So dia memberikan saya satu rasa kegembiraan. Best yang ketiga, be excited sedekah today. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau dapat nyawa aku, Kau bagi aku hari ni, Kau berikan aku satu hari lagi, aku dapat bersedekah. Ya Allah, ini 3 benda orang yang saya letakkan untuk diri saya. Mungkin awak ni boleh je nak copy benda ni kan, ataupun awak create your own. Alright, itu satu benda yang boleh buat kita rasa sentiasa dalam keadaan happy. Alright, ini adalah happiness yang perlu kita createkan diri, supaya happiness ni lah yang akan dia stimulate pada otak kita untuk dia vibrate benda positif. Clear tak? So it start from your deep inside, the happiness. So dia pergi dekat mind you, dia trigger mind you untuk be positive, and you're going to attract a lot of things. Alright. Okay, so sangat penting benda tu. Kedua adalah kadang-kadang apa yang boleh berikan kita happiness adalah dengan cuba menulis. Kita panggil dia journal kan. Kita buat journal, kita tulis apa yang sebenarnya kita rasa, mula tulis. Sebab bila kita tulis, awak sedang berkomunikasi dengan perasaan awak kan. Awak tulis apa yang awak rasa tu, awak tulis supaya awak boleh mula menampakkan minda ni, nampak punya perasaan. Sebab minda ni kadang-kadang dia tak nampak perasaan kita tau. So bila kita buat journal ni, kata tulis kan, perasaan kita duduk, this akan juga memberikan satu feeling supaya otak understand apa sebenarnya hati awak ni nak. So bila benda tu berlaku, dia juga akan activate that positiveness. So kedua adalah menulis tadi. Alright, menulis. Clear ke clear ni? Alright, so that is gratitude Mariam, Dr. Mariam. Yes, semua tadi part 1. Alright, gratitude tadi. Alright, very good. Okay, dalam tu saya sendiri saya buat tu best tu untuk diri saya sendirilah kan. Untuk korang boleh lah apa-apa feel. Tapi saya rasa kalau kau ambil aku punya benda tu pun kau apply pun, saya rasa sangat powerful tu. Kau dapat buat 3 benda ni, ya Allah, kau akan rasa happy sangat. Dan itu adalah kewajipan pula tu kan. So 2 in 1. Kita max lah. Okay, ketiga yang boleh juga buat kita happy ni, buat something yang kita macam involve. Contohnya exercise kan, ataupun bersukan. Alright, bila kita bersukan, minat kan benda, kita buat benda yang kita minat. Ada orang yang jogging kan, bila kau jogging, kau rasa orang yang berjogging dia hilang semua tau, dia hilang apa-apa benda. So benda tu akan release endorphins tau, dan dia akan create satu feeling yang you rasa macam you rasa macam best kan. Macam saya ni kan, kalau kau bagi aku main bola, aku rasa macam hidup gila lah babe. Sebab aku akan involve dalam main bola tu, macam aku akan lupa semua benda dalam dunia ni bila aku bermain bola tu. So otak kita fokus kat situ, kita akan rasa satu benda yang wow, best sangat. Itu akan memberikan kita satu satu cara untuk rasa gembira. Exercise. Alright, exercise. Apa saja benda yang awak minat. Ketiga adalah yang saya panggil dia, bagi orang Islam kita alhamdulillah kita dah ada solat sebagai kita punya cara meditasi kita kan. So kalau kita tengok untuk orang-orang nak happy ni, dia kena ada meditation kan. Dia duduk, dia mula bayangkan, dia buat yoga, dia buat macam-macam. Tapi Islam kita dah ajar solat 5 waktu kau buat pun dah fantastic. Nak lebih kau boleh bersolat duha, kau boleh bersolat taubat, kau boleh solat hajat, kau boleh solat macam-macam solat kita ada untuk kita jadikan itu sebagai kita punya meditation. Jadi kalau awak nak rasa happy, banyakkan benda ni, banyakkan solat. Solat ni adalah meditation sebenarnya. So bila dalam solat, lupakan dunia, awak just like fokus pada solat tu. Macam mana nak fokus? Ingat kejap lagi awak mati, apa akan jadi? Ingat benda-benda yang berkonsepkan akhirat, benda-benda yang kita akan capai di akhirat. Kalau aku mati sekarang ni, Allah, boleh ke aku dapat syurga ni? Boleh ke aku ni boleh selamat daripada azab kubur ni, azab neraka ni? Boleh ke ya Allah? So bila itu awak ingat, ini sebenarnya benda ni.
otak kita ni kan, sebenarnya kalau nak berjaya dalam dunia ni awak kena berpositif. Tapi kalau nak berjaya dalam dunia, awak kena mula melihat benda-benda yang sebenarnya akan berlaku selepas ni. Selepas kita mati, apa yang akan berlaku? Jadi bila kita mula fokus pada benda-benda macam tu, awak punya dunia ni akan jadi lagi-lagi power. Alright? Sebab tu meditation ni penting. Buat kalau awak rasa macam tak sedap hati, awak rasa tak gembira, mula buat benda ni, insya-Allah awak akan nampak dia punya perubahan dari segi kita punya acceptance terhadap happiness ni. Awak akan rasa happiness, alright? Dan keempat ataupun kelima yang sebenarnya adalah bila kita mula melakukan satu kebaikan. Alright? Bila kita melakukan satu kebaikan, awak akan rasa happy. Alright? Awak akan rasa happy. Alright, satu saja awak melakukan satu kebaikan, alright, dan kalau boleh kebaikan tu pada seseorang, contohnya keluarga kita bagi anak kita something yang dia happy, bagi isteri kita something yang dia happy, mungkin kita adik-beradik kita bagi something yang diorang boleh happy. Kan mungkin orang yang tengah stres ni, kita bagi dia semangat, kita bagi dia satu hope, kan, benda-benda macam ni. Kalau kita mula buat benda-benda ni juga, dia akan jadikan kita happy. Clear tak? Tu happy. So ini adalah benda yang Abang Abu rasa benda yang boleh bantu kita. Kan, apa seterusnya lagi? Okey, apa lagi yang boleh kita dapat buat ataupun kita boleh buat untuk kita macam rasa happy? Satu lagi yang sebenarnya kita boleh buat juga adalah untuk kita kata orang tu, kita spread good vibes dengan cultivate positive, kan, positive and healthy relationship. Maksudnya kita ada hubungan-hubungan yang positif. Contohnya dalam grup-grup yang kita datang ni, kita tak positif. Kita bukanlah duduk sini maki orang tu, maki orang ni, kita burukkan orang tu. Tak mau. Benda-benda macam ni kita tak mau buat. Alright? Walaupun kita tengok, kita dengar ataupun kita nampak dalam Facebook, kalau ada je benda tu, jangan komen, kita leave saja. Kan? Orang condemn orang ni, tak payahlah babe. Inilah yang sebenarnya menjadikan awak tak ada healthy relationship dan awak tak akan rasa happy. Awak sendiri tak akan rasa happy bila awak involve dalam benda-benda ni. Cuba awak avoid kan, tak mau lagi. Ataupun kita hanya bagi vibe yang positif. Maksudnya macam saya juga, ada juga dengar Dr. Mahathir dia bagi talk kan, ramai yang macam kutuk-kutuk. Tak ada, aku stay away. Aku cakap I love you Tun. Kita bagi yang positif. I love you Tun, I respect. Kita hanya melihat kebaikan-kebaikan yang dia buat. Keburukan yang dia buat, kita tak nak tengok. Kita tak nak tengok. Biar itu urusan dia dengan Allah. Tak kisah. Kita nak tengok apa kebaikan yang dia buat. Kita bagi that. So ini akan menjadikan kita sentiasa rasa happy dengan setiap orang. Right? Please. Sebab ramai orang, kenapa mereka tak happy? Bukan sebab benda ni. Dia mula letakkan orang lain punya problem dalam kepala otak dia. Kan, buat apa kita nak buat benda tu, right? So ini juga benda yang kita boleh cultivate positiveness dalam negativity. Alright? Okay. Lepas tu, satu lagi benda yang Abang Abu rasa boleh kita rasa macam seronok, happy dan sebagainya, bila kita tahu apa yang membawa kita listkan. Maksudnya kita list guide tau. Macam guide apa yang akan memberikan kita kegembiraan tadi. Apa yang memberikan kita kegembiraan? Contohnya mungkin masa yang kita luangkan bersama dengan keluarga tu, mungkin makanan, atau mungkin jogging tadi, ataupun mungkin kita ada dalam grup-grup macam ni. Kan? Grup-grup yang macam ni, kita cerita, kita dengar benda positif yang bagi kita. Jadi cuba kita buat benda-benda ni. Jadi kita tahu ini adalah saya punya guide untuk saya jadi happy. Jadi at least, jadi bila je awak rasa macam tu, ni aku nak buat ni, aku akan rasa happy. Dia trigger benda tu. Clear tak? So inilah antara benda yang Abang Abu rasa macam kita boleh buat, kan? Kita boleh lakukan, kerana bila benda ni dah ada dalam diri kita, maka awak akan nampak rezeki yang awak nak, yang tercari-cari tadi akan mula menjelma di depan awak. Sebab dia, rezeki ni dia juga adalah makhluk yang Allah ciptakan. Dia juga ada perasaan, babe. Kan? So dia juga ada perasaan. Dan bila dia nak berada ataupun dia nak bersama dengan orang-orang, memang rasa happy dalam diri dia. Jadi bila kita rasa betul-betul happy ataupun kegembiraan yang luar biasa dalam diri kita ni, dia akan mula menjemput rezeki ni. Dia akan datang, rezeki akan datang, babe. So inilah yang sebenarnya awak boleh jadikan sebagai panduan sama-sama untuk kita meletakkan
Happiness itulah yang sebenarnya membawa aku rezeki ataupun kekayaan ataupun kejayaan. Bukan kejayaan ni yang membawa aku kegembiraan. Itu adalah konsep yang sangat salah. Sebab tu ramai orang yang cuba sedaya upaya mencari kegembiraan dengan mencapai sesuatu, akhirnya bila dia capai, dia tak gembira langsung. Sebab tu kita tak nak jadi macam tu. Kita terbalik, kita nak rasa gembira dulu, kita nak rasa satisfied, gembira dulu. Kita nak rasa benda tu datang daripada jiwa kita. Joy, dia orang panggil joy, bukan happiness tau, it's joy. Happiness ni biasanya dia rely on something, tapi joy ni dia datang dengan sendiri. Jadi kita kena cari benda tu. Alright, ada tak aku rasa macam, aku rasa macam bersyukur sangat, happy sangat lah, kan? Bila awak ada benda tu, benda-benda lain akan datang. Jadi bila awak buat sesuatu dengan rasa happy, maka dia akan menarik banyak lagi rezeki. Sebab tu bila kita tengok orang yang pergi kerja ni, kan, orang pergi kerja ni kadang-kadang dia tak happy. Sebab tu dia macam susah sangat dalam kewangan, dalam bab rezeki. Tapi awak tengok orang yang buat benda yang dia suka, kan, biasanya kalau kita tengok lah orang yang berniaga dengan orang bekerja, orang yang berniaga ni, yang berniaga betul-betul, yang dia suka, dia minat, dia akan achieve a lot of things. Walaupun dia tak capai kegembiraan, satisfaction tu ada, tapi orang kerja mungkin gaji dia 10-20 ribu pun, tapi dia tak satisfied, dia tak ada happiness. Sebab apa? Dia tak dapat buat banyak benda. Sebab tu bukan apa yang kita capai tu akan memberikan kegembiraan, sebaliknya kegembiraan yang kita create ni lah akan membawa kita mencapai banyak kejayaan dalam kehidupan kita, right? So itulah yang Abang Abu rasa nak share dengan anda. Mungkin kalau ada benda-benda yang mungkin awak nak tanya Abang Abu, dipersilakan. Alright. Ni antara benda yang saya share tadi. Ni Faizul dia share kat sini. Alright, untuk sama-sama kita boleh macam get dia punya ni lah. Alright, okay, tu Faizul. Kita ada siapa ni? Kak Asna dia cakap listkan semua perkara yang memberikan rasa bahagia. Alright. Okay, saya share satu selawat kepada Rasulullah. Alright, very good. Itu yang best tu. Best kedua tu, be excited selawat today. Alright, kita ada Mas, okay. Dan kita dia Aslina nak happy, bersyukur setiap hari, menulis, bersukan, banyakkan solat, melakukan kebaikan, hubungan positif, buat list panduan. Betul, very good, complete, bagus sangat. Untuk yang handsome dan semua, maaf lambat join, alright, lambat join, tak apa, janji join. Tapi hari ni kita dapat kongsi banyak benda yang sebenarnya yang saya rasa ketika ni perlulah. Ramai orang ni dia kena faham benda ni, sebab dia orang rasa happiness ni di luar, sebenarnya kat dalam. So macam mana kita nak dapat benda tu? Itu yang kita bincangkan tadi. Saya rasa perbincangan menarik. Anda boleh share, kalau rasa benda ni bagus, share lah. Share pada ramai orang supaya kita nak juga mengembangkan community positif kita ni. Community 9 pagi ni, community 9 pagi yang untuk kita nak start hari kita dengan cemerlang, dengan rasa semangat, dengan dapat semangat sikit, lepas tu kita dapat ilmu lagi, lepas tu kita dapat connection, kita dapat bersama-sama. Jadi saya nak anda semua jadikan ilmu wang dunia akhirat ni sebagai satu community untuk kita sentiasa dalam keadaan positif, sentiasa dalam keadaan bersemangat, dan juga kita sentiasa adalah orang-orang yang ingat akan akhirat. Alright, so kita nak create that kind of like community, dan saya perlukan sokongan anda untuk bawa benda ni kepada ramai orang lagi, dan kita akan berterusan setiap hari. InsyaAllah kalau anda semangat, saya akan buat setiap hari. Sabtu Ahad pun aku gasak juga. Alright. Sebab bila aku nak memberi ni, aku insyaAllah aku suka. Kalau kau orang lagi semangat, aku lagi semangat. So kita nak tambahkan supaya lagi ramai lagi dapat manfaat. Alright. Okay. Masalah dia sometimes orang lain tak suka nampak kita happy, so mereka akan try kasih susah kita. Kadang-kadang nampak sangat orang suka nampak kita ada, tapi orang tak suka nampak kita ada lebih daripada dia. Kita jangan peduli, macam saya cakap, kita hilangkan benda-benda macam tu daripada minda kita. Kita hilangkan. So bila kita hilangkan benda tu, dia tak ada. So kita ingat benda apa yang kita nak. Kita letakkan dalam minda kita ni apa yang kita nak. Apa yang kita nak dia orang ingat. Ini sebenarnya mungkin dia tak pun ingat macam tu. Kita yang dah meletakkan dalam kepala otak kita yang dia ingat macam tu. Kan, tak perlu. Walaupun biarlah dia ingat macam tu, dalam otak kita jangan kita letak apa yang kita nak. So otak ni ada kekuatan vibration. Jadi apa yang kita letak dalam minda dia dan kita bayangkan dia, benda tu akan pergi kat dia. Dia pula mula fikir yang baik pasal kita. Itu cara. Bukan kita kembangkan, besarkan dia lagi sampai dia bukan dia je, lagi ramai orang lain yang mungkin jadi tak happy dengan kita. Alright, itu antara benda yang saya sendiri buat. Okey, bagaimana kalau kita dah berubah tapi orang masih judge kita sama? Bagaimana kita nak diam kalau kita tak jawab? Hati rasa tak dapat huraikan. And makin kita jawab, makin panjang. Yes, betul. Kan? Sebab tu Nabi ajar kita untuk kita,
kalau orang tu memang bodoh, maksudnya kan aku dah bawa lagi benda tu kalau orang tu bodoh-bodoh, dia memang pandai. Jadi bila orang tu bodoh, dia akan cuba nak sakitkan hati kita. Jadi kita kena jadi bodoh-bodoh. Kita kena jadi bodoh-bodoh, seolah-olah kita macam yang bodoh lah. Tapi kita tahu yang sebenarnya. Jadi bila kita rasa bodoh-bodoh ni, dia akan rasa sakit hati lagi, sebab kita akan tak rasa macam marah. Kan dia cakap benda tu, kita macam act bodoh-bodoh. Okey, macam tu, bodoh-bodoh, faham kita jadi bodoh-bodoh supaya orang yang bodoh tadi, yang cuba nak sakitkan hati, dia akan sakit hati. Tapi kalau kita ni jadi pandai, contohnya dia nak attack kita ni, kena pandai kita nak jawab balik, kita akan rasa sakit, kita tak akan rasa gembira. So ini satu kaedah kalau dalam tu dia cakap reverse psychology, kan kita kena ada reverse psychology terhadap orang-orang yang nak menyakitkan kita. So macam mana dengan jadi bodoh-bodoh? Alright, so itu cara dia. Jangan kita nak cuba lawan, nak cuba nak cakap dia. Macam ada okey, macam ni saya ada satu kali tu, saya pun manusia biasa juga, kita akan marah juga kan. Bila orang cakap kita benda yang tak betul apa, kita akan jadi marah. Alright, okey, kita akan jadi marah. Tapi awak tahu tak, apa yang saya buat bila dia orang maki saya kan, bila dia orang maki saya ada sekali tu, ada awal-awal dulu dia orang cakap bodoh punya ni apa, dia cakap lah dengan racist sikit kan apa. Tapi kau tahu tak apa aku buat? Okey, semoga Allah akan rahmati hidup anda, semoga Allah akan berikan segala kebaikan untuk anda, semoga Allah akan bagikan anda tenang. So saya mula jadikan diri saya bodoh-bodoh. Walaupun saya mungkin marah masa tu, saya jadikan diri saya bodoh-bodoh, saya jawab macam tu. Dan apa berlaku? Satu, dia jadi lagi panas, dan orang-orang yang lain pula mula macam dah mula sokong saya pula. Kan dia cakap, kau ni tak baik lah, dia bagus lah. Dia dah macam tu. So sebab tu kita jangan nak fight balik dengan orang tu. Orang tu buat buruk dan kita buat baik dengan dia. Inilah Nabi ajar. Orang tu burukkan kita baikkan dia. Orang tu cakap teruk pasal kita cakap baik pasal dia. Itu cara untuk nak handle. Bukan kita nak balas balik apa nolak. Bila kita balas balik, dia memang akan berpanjangan. Alright? Okay. AA suka konsep bodoh-bodoh yang AA perkenalkan. Bagus, memang best. Diam tak maksud kalah. Yalah, maksudnya bukan kita kalah, tapi kita juga tak terus berdiam tau. Berdiam ni kadang-kadang dia tak bawa apa-apa penyelesaian. Tapi kalau kita bodoh-bodoh kan, dia akan selesaikan masalah tu, dia sendiri akan berhenti. Clear tak? InsyaAllah saya dengar CIA dan do action. Jam 9.30 pagi ni saya akan buat FB Live tentang morfologi analisa darah yang lain. Stay tune, jom support saya. Okay, siapa yang actually free boleh support adik-beradik ni, dia buat live, bolehlah pergi sana untuk cek darah-darah ni semua. Okay, Azim baru bangun ke apa kau ni? Right, tak apa, kita bagi DJ Hon untuk Azim kerana dia baru bangun. Alright, okay Alright, okay, Haniza dia cakap apa, kita nak tengok. Betul tu, sampai bila pun kita tak habis, orang akan judge kita. Lagi nak elak, lagi akan datang. Betul macam dia cakap, kita kena hilangkan terus dan minda. Walaupun susah, pengalaman sendiri, very good. So ini adalah benda yang Abang Bu nak awak ada dalam diri awak, supaya awak sentiasa rasa happy. Sebab happy ni, orang tak faham tau, joy ni penting untuk kita menarik rezeki dengan mudah. So macam mana kita nak rasakan happy, itulah yang saya cerita. Benda ni tak ada kena-mengena dengan duit, tapi dia sangat perlu untuk kita mendapatkan banyak duit. Alright, jadi itulah maksudnya happy and money follow. When you happy, the money start to come to you. Sebab tu orang cakap fun, F-U-N-D, and then you'll get, okay, aku tulis kat sini supaya kau macam dapat benda ni. Alright, this is interesting. Sebab bila you have fun, alright, okay, bila you have fun, so equals to dia akan menarik F-U-N plus D, so dia jadi fund. Okay, ini dia punya konsep dia. So bila kita buat satu, kita have fun. Bila you have fun, dia akan menarik D dan dia jadi fun. Jadi inilah konsep sebenarnya dalam konsep happy ni. So saya harap hari ini kita dapatlah belajar sesuatu daripada perkongsian ni, insyaAllah. Mudah-mudahan Abang Abu nak anda terus bersama dengan saya, insyaAllah esok 9 pagi dengan satu lagi topik yang menarik. InsyaAllah Abang Abu akan kongsikan. Dan bagi anda yang mungkin juga nak belajar banyak pasal kewangan, pasal apa-apa, jangan termis untuk bersama dengan Abang Abu dalam benda ni. Alright, Pukat Kaya. Alright, Pukat Kaya ni sebenarnya adalah program yang Abang Abu nak awak semua datang. Please attend benda ni sebab dia sangat-sangat penting. Alright, so untuk anda bersama dengan Abang Abu, alright, dan juga banyak benda yang kita akan belajar benda ni. Alright, so saya nak you please attend benda ni.
Alright, bagi yang belum join, please join. Awak tak akan ada dapat apa-apa kerugian daripada benda ni. InsyaAllah please join terus. Alright, tekan dekat benda tu. Alright, dia ada scanner ataupun pergi ke abangabu.com. Pergi abangabu.com untuk dapatkan banyak detail sebelum awak join. InsyaAllah kita ada lagi, hari ni dah 17 kita ada dalam 8 hari saja sebelum offer 99 ni habis. Alright, selepas tu dia akan jadi RM724. Alright, bukan 199 untuk satu je, tapi program sebenarnya adalah 794 dan harga akan meningkat. Alright, so itu sedikit sebanyak yang Abang Abu nak kongsi. Dan juga bagi anda yang nak advertise, mungkin awak ada produk, ada program nak advertise dekat page Abang Abu ni, masa saya buat live ni, awak akan dapat sebesar ni. Alright, okay, ni tempat dia, tempat advertising. So awak boleh hubungi nombor saya 019 tu, ataupun dekat PM ni. Kalau awak ada video, kalau ada video pun kita boleh mainkan video kat sini. Alright, so macam ni lah, kalau awak ada video, kita akan mainkan video supaya awak boleh macam tunjuklah apa yang mungkin awak nak promote ke. Tapi video tu tak ada suara lah, dia lebih kepada video sajalah. Itu yang saya dah sediakan untuk adik-beradik yang mungkin dia ada benda sambil-sambil kita berbincang ni, awak boleh dapatkan satu satu peluang untuk awak bagi tahu pada adik-beradik lain yang ada kat sini untuk apa yang awak buat dan sebagainya. Jadi itu adalah contohnya macam ni. So kalau ada benda, saya akan boleh mainkan seperti kat sini lah. Contohnya saya akan buka ni. Ni kalau awak nak macam apa, kita ada dia macam ni. So awak punya advertisement tu akan saya mainkan. Alright, dekat sini. Contohnya dekat sini. So dia secara video pula. So you boleh actually like cerita benda-benda apa yang awak nak cerita. So benda tu akan bermain dekat sini. Alright, dan people dapat follow you punya advertisement lah. Alright, so ini sebagai satu lagi usaha untuk saya nak bagi kepada siapa-siapa yang mungkin ada benda produk ataupun program ataupun apa-apa sajalah yang mungkin awak nak share, insyaAllah. Alright, so itu antara yang saya ada. Jadi ini adalah Pukat Kaya. Please join. Siapa yang belum join, jangan lepaskan peluang, sebab akan ada banyak ilmu-ilmu kewangan dari segi kewangan bisnes untuk kita membina aset-aset yang luar biasa, insyaAllah. Alright, okay. So itu saja yang saya nak kongsikan pada hari ini. Tengok siapa lagi ada tak apa-apa lagi ni yang ada ni. D is the dollar lah. Hello, F-U-N, fun. When you have fun, the dollar come to and stick to you. So it's become fun. Betul? Alright, insyaAllah semoga nasihat penjelasan ni akan kuatkan semangat. Alright, insyaAllah. Alright, mulakan hari kita dengan bersyukur, berselawat dan bersedekah. Alright, kita ada siapa lagi? 99 to 700. Yes, serius. Kalau you tak, dia ni. Okay, so itu saja daripada Abang Abu. InsyaAllah saya ucapkan terima kasih kepada anda semua, dan saya mengambil kesempatan ni juga atas derajat sebagai seorang guru kepada anda. Kalau anggap saya guru, saya nak ambil kesempatan ni untuk mendoakan anda semua diberikan Allah Subhanahu Wa Taala segala nikmat, kebaikan, nikmat kekayaan, nikmat, kebahagiaan kepada anda semua. Mudah-mudahan Allah terus permudahkan segala urusan-urusan dunia akhirat awak, dan terus diberikan ilham, diberikan taufik hidayah, diberikan kesabaran, ketakwaan, keimanan yang tinggi. Mudah-mudahan diberi afiah agar kita sentiasa terselamat daripada sebarang wabak, dan terus menjadi insan-insan yang terus akan memberi manfaat kepada manusia lain dan juga diri kita sendiri. Dan saya doakan anda semua akan berjaya dunia akhirat, diberikan kekayaan yang anda inginkan, agar dengan kekayaan tu akan kita mencari kekayaan akhirat. Alright, so saya doakan anda terus berjaya, dan saya juga memohon doa-doa anda ni semua untuk kejayaan saya sendiri. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta
شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت والله يا محمد أنت مصباح الصدور أنت والله يا محمد أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله